when we start this graduation and ordination service, we start with singing song number 84. Yes, when we now I would request Reverend Joshua Edwin to do opening prayer. Let's do a lot of prayer. Father, we thank you for every good and perfect gift comes from you. We thank you, Lord, for the gift of salvation.
When we were dead in our sins, you made us alive. And now you have given us the spirit of sonship to call upon you as Abba Father. We thank you, O God, for this great, Lord, privilege that we enjoy, that being your children. We also thank you, Lord, for the great privilege of, Lord, participating in the work that you do in this world. We thank you, O God, for your calling. We thank you, Lord, for the opportunities that you give us, Lord, in this world to serve you. And even today, Lord, we thank you for helping us, Lord, to partake in this, Lord, service. And Father, Lord, even as these your children graduate and as they look forward to serving you, Father, we ask you, Lord, that you would bless this time with your presence. May you be glorified in our midst. And Father, we pray, O God, that right from the beginning to the end, your Spirit will move in our midst. We commit, Lord, all that we do this evening into your hands. The songs that we sing, the word that we hear, and Lord, the graduation that we witness. May it all be for your glory and for our good, O God. Bless this time for us. We commit ourselves into your hands. For this we ask in Jesus' name. Amen. Let's all stand up and sing in number 7. Blessed assurance.
Now, director's talk. Pastor Martin changed it. The graduation of the Calvary Baptist Bible College. இந்த கல்வாரி பாப்டிஸ்ட் திருச்சபை 17வது பட்டமளிப்பு விழாவுக்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். Today we have 5 students are going to graduate. இந்த நாளிலே 5 மாணவர்கள் பட்டம் வாங்க இருக்கிறார்கள். As well as they are going to given pastoral ordination. அதோடு மாத்திரமல்ல அவர்கள் போதகர் பட்டத்தை இந்த நாளிலே பெற இருக்கிறார்கள். So after this graduation, these students are going to be there back to their own places from where they have come. இந்த பட்டமளிப்பு விழா முடிந்த பிறகு அவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்களோ அந்த இடத்திற்கே திருப்பி செல்ல இருக்கிறார்கள். On the 20th, 20ஆம் தேதி, on the 20th of this month, இந்த மாதம் 20ஆம் they are தேதி leaving back to their places. அவர்கள் இந்த இடத்தை விட்டு அவருடைய இடத்திற்கு செல்கிறார்கள். I am also going to go with them. நானும் கூட அந்த மாணவர்களோடு செல்ல இருக்கிறேன். So we are going by train. நாங்கள் ட்ரெயின்ல செல்ல இருக்கிறோம். Then we have to go catch 2 buses. அதன் பிறகு பஸ் பிடித்து அந்த விதமாக போக வேண்டும். There, our plan is to preach the gospel where there is no churches. எங்களுடைய திட்டம் என்னவென்று சொன்னால் எந்த இடத்திலே சபை இல்லையோ அந்த இடத்திலே சபையை ஆரம்பிக்கும்படியாக தேவ செய்தியை நாங்கள் பிரீச் பண்ணுவோம். When I preach the gospel in English, and these students will translate into their languages. நான் அந்த இடத்திலே போய் ஆங்கிலத்திலே அந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் போது இந்த மாணவர்கள் அவர்களுடைய சொந்த பாஷையிலே அதை அறிவிப்பார்கள். So we are going to be there in 2 states. ஆகவே நாங்கள் 2 மாநிலத்திற்கு செல்ல இருக்கிறோம். Odisha state, Odisha also state. Andhra Pradesh state. ஆந்திர பிரதேசம், ஒடிசா பிரதேசம். So there they already told me no vehicle will go there in the hill place. அவங்க ஏற்கனவே சொன்னாங்க அந்த மலைப்பகுதிகளில் வாகனங்கள் எதுவுமே செல்ல முடியாது. We have to walk. நம்ம நடந்து தான் செல்லணும். Even 2 years back, I think 2 years or last year, I also went to I took my son Joshua also with me. அலெக்ஸ். Alex. அதாவது 2 வருடத்திற்கு முன்பதாக அலெக்ஸை நான் ஒடிசாவுக்கு அங்கே அழைத்து சென்றிருந்தேன். But when there no toilet there. அங்கே போனபோது அங்கே பாத்ரூம் வசதி கூட கிடையாது. We suffered a lot. நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். Even walking, we had to walk 3 hours. It was so steep like this. நடப்பது கூட 3 அவர் அந்த மலையில ரொம்ப உயரமாக இருக்குது. அப்படியே மெதுவாக ஊந்து நடந்து சென்றோம். While I was walking, quite often I had to take rest for 5 minutes. Then again we had to walk. நான் 5 நிமிடம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு திருப்பி நடப்பேன். அப்படியாக நடந்து சென்றேன். That's the way we went and preached the gospel last time. நான் கடந்த முறை இந்த விதமாக நாங்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவித்தோம். This time we are going to go to different places. இந்த முறை நாங்கள் அங்க இல்ல வேற டிஃபரண்ட் வித்தியாசமான வேற இடத்துக்கு செல்ல இருக்கிறோம். The same kind of places, hill places, tribal people. அதே மாதிரியான மலைவாழ் மக்கள் வாழுகிற இடத்துல கஷ்டமான பகுதிக்கு தான் நாங்கள் செல்ல இருக்கிறோம். So all these 5 students want to plant 5 new churches. இந்த 5 மாணவர்களும் அங்க போய் 5 புதிய சபையை தொடங்குவதில் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். So they told 5 places, 5 villages where there is no church. அவர்கள் ஏற்கனவே என்கிட்ட சொன்னார்கள் 5 கிராமங்களில் சபையே கிடையாது. So we are going to preach the gospel
and plant church newly and hand over those churches to them. ஆகவே நாங்கள் அந்த சென்று புதிய சபைகளை ஆரம்பித்து அவர்களிடத்தில் ஒப்படைக்க இருக்கிறேன். So please pray for this trip for us. ஆகவே இந்த பயணத்திற்காக நீங்கள் எல்லாம் தயவு செய்து ஜெபித்துக் கொள்ளும்படியாக உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறோம். Actually, God gave me this vision of planting 1,000 churches all over India. இந்த ஏற்கனவே இந்த 1000 திருச்சபைகளை ஆரம்பிக்கிற தரிசனத்தை எனக்கு கொடுத்திருந்தார். God gave me this vision of planting 1,000 churches in 1997. 1997 ஆண்டு இந்த தரிசனத்தை தேவன் எனக்கு அளித்தார். When God gave this vision in 1997, then we started the Calvary Baptist Bible College in 1998. 1998 ஆண்டு இந்த தரிசனம் கிடைத்த போது நாங்கள் இந்த திருச்சபையை இந்த பைபிள் காலேஜை ஆரம்பித்தோம். Yeah, 97 God gave the vision. In 98 we started Bible College. 97 ஆண்டவர் தரிசனம் கொடுத்தார். 98 நாங்கள் வேதாகம கல்லூரி ஆரம்பித்தோம். We had the first graduation of a Bible College in 2001. 2001 ஆண்டுக்கு முதல் பட்டமளிப்பு முதல் வேதாகம கல்லூரி பட்டமளிப்பை நடத்தினோம். So like this every year we have been conducting this Bible College. இப்படியாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் வேதாகம கல்லூரியை பட்டமளிப்பு விழாவை நடத்தி கொண்டு வருகிறோம். In the middle for 5 years we were not able to run this Bible College. இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல 5 வருடங்கள் இந்த பைபிள் காலேஜை ஆரம்பிக்க முடியாமல் போனது. Because we did not have money to run the Bible College. ஏனென்று சொன்னால் பணம் இல்லாதபடினால் நாங்கள் இந்த வேதாகம கல்லூரியை ரன் பண்ண முடியாமல் போய்விட்டது. Then again God helped us to start again. ஆனால் மீண்டும் தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் இந்த வேதாகம கல்லூரியை நடத்தும்படியாக. Actually I was a Hindu. நான் ஒரு இந்து. God saved me in 1969. 1969 ஆண்டு தேவன் என்னை ரட்சித்தார். In 1972 God called me to do his ministry full time. 1972 ஆண்டு என்னை தேவன் தன்னுடைய ஊழியத்திற்கு முழுநேர ஊழியராக என்னை அழைத்தார். At the time I was actually doing my own business, which was my father's business. நான் அந்த நேரத்திலே என்னுடைய தகப்பனாருடைய சொந்த தொழிலை செய்து கொண்டிருந்தேன். When God called me, we were earning lot of money in that business. அந்த தொழில்ல நாங்க நிறைய பணம் சம்பாதித்து கொண்டிருந்தோம். But when God called me, I left my business and then went to the Bible College. ஆனால் தேவன் எங்களை அழைத்த போது அந்த பிசினஸை அந்த வியாபாரத்தை விட்டு நான் வேதாகம கல்லூரிக்கு சென்றேன். God called me in 1972. 1972 ஆண்டு தேவன் என்னை அழைத்தார். In 1973 I went to the Bible College. 1973 ஆண்டு நான் வேதாகம கல்லூரிக்கு சென்றேன். In 1978 I finished my Bible College. Then I got married. 1978 ஆண்டு என்னுடைய வேதாகம கல்லூரியை முடித்து அதன் பிறகு நான் திருமணம் செய்து கொண்டேன். In 1978 my wife and I started preaching the gospel in the streets. நான் 1978 ஆண்டு திருமணமான முதல் நான் என்னுடைய மனைவி தெருக்களிலே பிரசங்கம் பண்ணி பாடிக்கொண்டிருந்தோம். In this village, in this city, Vadapalli, we were just preaching the gospel just opposite to Ram Theatre. இதே வடபழனியில ராம் தியேட்டருக்கு ஆப்போசிட்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவித்தோம் தெருக்களிலே. When we preached the gospel, some Hindus got saved. நான் இப்படியாக ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை அறிவித்த போது நிறைய இந்துக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். Then we have taken their addresses. Then my wife and I visited their houses. அப்பொழுது அவர்களுடைய முகவரியை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு நானும் என்னுடைய மனைவியும் அந்த வீடுகளை சந்தித்தோம். When we visited their houses, we told them to come to my house. நாங்கள் அவர்களை சந்தித்த போது எங்களுடைய வீட்டிற்கு வரும்படியாக அவர்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்தோம். About 12 people came to my house. 12 மக்கள் எங்களுடைய வீட்டிற்கு வந்தார்கள். With those 12 people, we started our first worship service in my house. எங்களுடைய வீட்டிலே 12 பேரை வைத்து முதல் திருச்சபையை ஆரம்பித்தோம். It was in 1978 December 10. 1978 ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் அந்த முதல் ஆராதனை நடந்தது.
we named the church Calvary Baptist Church. நாங்கள் அந்த சபைக்கு கல்வாரி பாப்டிஸ்ட் திருச்சபை என்று பெயர் வைத்தோம். Then many people started coming to my house. Then there was no more space to sit in my house. அப்போ நிறைய பேர் அந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க, உட்கார இடம் இல்லாமல் போனது. So we bought a piece of land here and put a small thatched hut. அதன் பிறகு இங்கே ஒரு சின்ன இடத்தை வாங்கி ஒரு கூரையை போட்டு சபையை நடத்தினோம். Then we were worshiping in it. In 1992, we built this church building. 1992ஆம் ஆண்டு இந்த திருச்சபையை நாங்கள் கட்டினோம். So this is the way we have been doing God's ministry. இப்படியாக கடவுளுடைய ஊழியத்தை செய்து கொண்டு வருகிறோம். My vision is to plant 1,000 churches all over India. நான் இந்தியா முழுவதும் 1000 திருச்சபைகளை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய தரிசனமாக இருக்கிறது. I would like to finish this 1,000 churches in my lifetime. என்னுடைய வாழ்நாளிலே இதை முடிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். How many of you would like to pray for my ministries? என்னுடைய இந்த ஊழியத்திற்காக நீங்க எத்தனை பேர் ஜெபிக்க விரும்புகிறீர்கள்? Can you raise your hand? உங்களுடைய கரங்களை Praise God. Thank you. With your prayers, we will be able to plant 1,000 churches. உங்களுடைய ஜெபத்தின் மூலமாக நான் இந்த 1000 திருச்சபையை முடிக்க முடியும். May God bless you. இந்த தேவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. I'm also thankful to our guest preachers all the way from America. அது மாத்திரமல்ல, அமெரிக்காவிலிருந்து வந்திருக்க 2 சிறப்பு விருந்தினர்களுக்காகவும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். Reverend Anthony Lynn Pierce, ரெவரண்ட் ஆண்டனி லென் பியர்ஸ், Reverend Carey Nelson Jordan. ரெவரண்ட் கேரி நெல்சன் ஜோர்டன். We are so thankful to them for their interest in coming over here. இப்படியாக அவர்கள் உற்சாகத்தோடு வரும்படியாக வந்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். So now we will, while we are sitting, we can sing one more song, hymn, number 86, To God Be the Glory.
here Bible reading by Sharmila Praveen. Mrs. Sharmila Praveen will read John's Gospel, chapter 10, verses 11 to 16. யோவான் சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 11 முதல் 16 வரை. Mrs. Divya will read it for us. The Bible reading for today is taken from the book of John, chapter 10, verses starting from 11. John, chapter 10, verses starting from 11. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice, so there will be one flock, one shepherd. Here ends the reading. Praise be to God. Now we will hear a verse of greetings from Reverend Carey Nelson Jordan. Pastor John Jacob will tell it. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Greetings from the churches of the United States. அமெரிக்க தேசத்தில் இருக்கிற திருச்சபையிலிருந்து உங்களுக்கு வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்ள மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். I am grateful to be part of the family of God. தேவனுடைய குடும்பத்திலே நம்முடைய இந்த சபையில் ஐக்கியப்பட்டிருப்பதை குறித்து இந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். The same God that we worship in our country. நீங்கள் நானும் ஒரே தேவனை தான் நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். I have now worshiped God in singing in your country. உங்களுடைய தேசத்தில் உங்களோடு கூட சேர்ந்து நம்முடைய ஆண்டவரை சேர்ந்து துதிக்க கட்டப்பட்ட கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். And my heart has been blessed. என்னுடைய இருதயம் மகிழ்ச்சியினால் சந்தோஷம் அடைகிறது. Thank you for receiving us into your country. உங்களுடைய தேசத்திலே உங்களுடைய குடும்பமாக எங்களை சேர்த்துக் கொண்டமைக்காக உங்களுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். With great hospitality. கிறிஸ்துவுக்காக பெரிய இதயத்தோடு கூட கனத்த இதயத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டமைக்காக நன்றி. Thank you to Dr. P and the church. இந்த திருச்சபையில் உங்களோடு கூட சேர்ந்து கர்த்தரை துதிக்க கர்த்தர் பாராட்டின கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். And I give glory to God that He is still calling young men into the ministry. தேவனுடைய கனமான ஊழியத்துக்கு இடம் வாடிகளை ஆண்டவர் இன்றைக்கும் அழைத்துக் கொண்டிருப்பதை நினைத்து ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Praise the Lord. தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக. For great things He has done. ஆண்டவர் செய்த மகத்துவமான காரியங்களுக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஆமென். ஹல்லேலூயா. Now, Jessica Rachel, special song by Jessica Rachel. இப்பொழுது நம்ம மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய ஜெசிகா ரேச்சல் அவர்கள் கடந்து வந்து ஒரு விசேஷ பாடலை பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவார்கள்.
Now, we are going to hear God's message. இப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை நாம் கேட்க இருக்கிறோம். Reverend Anthony Lynn Pierce will give the Lord's message. நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆந்தனி லின் பேஸ் அவர்கள் வந்து கடந்து வந்து கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்கு பகிர்ந்தளிப்பார். It's a blessing to be back with you here at Chennai. திரும்பமாக உங்கள் மத்தியில் கடந்து இருப்பதை குறித்து மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு தருணமாக இருக்கிறது. It's been a privilege and a pleasure to be partners in ministry with you over these years. இந்த நாட்களில் கடந்த நாட்களில் உங்களோடு கூட இணைந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டும்படியான இணைந்து பணியாற்ற கர்த்தர் பார்த்த கிருபைகளை நினைத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். We think about this commencement ceremony. இந்த நாளிலே இது ஒரு அர்ப்பணிப்பு நிகழ்வாக இருப்பதை நினைத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். We think about what is to come. நாம் என்ன காரியங்களை செய்ய இருக்கிறோம் என்பதை இந்த நாட்களிலே நாம் நினைவு கூற போகிறோம். We think about the glorious new founding of new ecclesias, churches all over India. இந்திய தேசம் முழுவதும் தேவனுக்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்ட சபைகள் ஏற்படுத்தப்பட்ட காரியங்களை நினைத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். These students have put in the work இந்த அருமையான மாணவர்கள் அதற்காக ஆயத்தமாகி இருக்கிறார்கள். and are now ready to be commissioned by this ministry to go into all the world. இந்த நாளிலுமாக அவர்கள் இந்த ஊழியத்துக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டு கிராமங்களுக்கு பட்டணங்களுக்கு கடந்து சென்று இந்த தேவராஜ்யத்தை கட்டக்கூடிய கடமான பணியிலே அவர்கள் ஈடுபட இருக்கிறார்கள். But the foundation of these churches இந்த திருச்சபையின் அஸ்திபாரம் என்னவென்றால் are larger than just the establishment of these churches. வெறும் திருச்சபைகளை ஸ்தாபிப்பது இந்த திருச்சபையின் அஸ்திபாரமாக இருக்காதபடிக்கு அதுக்காக ஒரு மேலான நோக்கத்தை கொண்டுள்ளது. In Luke chapter number 6 and verse number 47 through verse number 49. அவைகளை லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 47ஆம் வசனத்திலிருந்து கடைசி வசனம் 49 வரைக்கும் நாம் பார்க்கிறோம். We get to hear Jesus instruct his disciples about a firm foundation. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களுக்கு அவர்கள் காணப்பட வேண்டிய நிலையான அஸ்திபாரத்தை குறித்து போதிப்பதை இந்த வசனங்களிலே பார்க்கிறோம். அந்த வசனங்களை வாசிக்கிறேன், தமிழ்ல வாசிக்கிறேன். 47ஆம் வசனம் பக்கம் 88 புதிய பாடல் இருக்கிறது. என்னிடத்தில் வந்து என் வார்த்தைகளை கேட்டு அவைகளின்படி செய்கிறவன் யாருக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான் என்று உங்களுக்கு காண்பிப்பேன். ஆழமாய் தோண்டி கற்பாரின் மேல் அஸ்திபாரம் போட்டு வீடு கட்டுகிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான். பெருவெள்ளம் வந்து நீரோட்டம் அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அதை அசைக்க கூடாமல் போயிற்று. ஏனென்றால் அந்த கண்மலையின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது. 49ஆம் வசனம் என் வார்த்தைகளை கேட்டும் அவைகளின்படி செய்யாதவனோ அஸ்திபாரம் இல்லாமல் மண்ணின் மேல் வீடு கட்டினவனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான். நீரோட்டம் அதன் மேல் மோதின உடனே அது விழுந்தது, விழுந்து முழுவதும் அழிந்தது என்றார். The real foundation of the church திருச்சபையுடைய மெய்யான உண்மையான அஸ்திபாரம் என்னவென்றால் are not these men. இந்த மனிதர்கள் அதனுடைய அஸ்திபாரமாக இருக்க முடியாது. It is not Dr. P in this ministry. அருமையான போதகர் டாக்டர் பரமானந்தம் ஐயாவும் அந்த அஸ்திபாரமாக இருக்க முடியாது. It is Christ himself, கிறிஸ்து தானே திருச்சபையின் ஆதாரமாக இருக்கிறார். the chief cornerstone அவர்தான் மூளைக்கு தலைக்கல்லாய் இருக்கிறார். upon which everything is built. எல்லாம் அவரின் மீது கட்டப்பட்டு ஒன்றாய் இருக்கிறது. Scripture lets us know வேதம் இதை குறித்து விதமாய் சொல்கிறது. that it is he that hears and obeys ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி கீழ்ப்படிகிறவன் அவிதமாய் செய்கிறவனாய் இருக்கிறான். that is built on a firm foundation. அப்படி செய்கிறவன் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை நடக்கிறவன் அந்த நிலையான அஸ்திபாரத்தின் மீது கட்டிடம் கட்டுகிறவனாய் இருக்கிறான். That can't be moved அந்த அஸ்திவாரம் அந்த கட்டிடமானது அசைக்கப்பட முடியாது. regardless of the storm or the wind. அங்கே காற்றோ மழையோ வெள்ளமோ எது அடித்தாலும் அஸ்திவாரம் நிலைத்திருக்கும் கட்டிடம் மேல் கட்டப்பட்டதினால். And make no mistake about it, அந்த அஸ்திவாரத்தில் எந்த பிழையும் குறையும் காணப்படாது. when we commit ourselves to live for Christ, நாம் கிறிஸ்துவாக வாழ அவிதமாக தீர்மானிக்கும் பொழுது, to serve Christ with our lives, நம்முடைய வாழ்க்கை மூலமாக கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியம் செய்ய பணி செய்ய நிர்ணயிக்கும் பொழுது the storms and wind of this life are coming.
நம்முடைய வாழ்க்கையில கடந்து வருகிற இவ்விதமான சோதனைகள், பாடுகள், காற்றுகள் ஒன்றும் நம்மை செய்யாது. Jesus is not just going to speak to his disciples ஆண்டவராகிய இயேசு தம்முடைய சீஷர்கள் மூலமாக மாத்திரம் பேசினவர் அல்ல. about the how. எவ்விதமாக காணப்பட வேண்டும் என்று அவரிடத்தில் மாத்திரம் சொல்லவில்லை. He's going to finish up with how long. எவ்வளவு காலமாக நீங்கள் இவ்விதமாக காணப்பட வேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கு வலியுறுத்தி சொல்கிறார். If you scoot back a couple verses அந்த வசனங்களுக்கு முன்பாக சில வசனங்களை நீங்கள் கவனித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் to chapter 20, 20ஆம் வசனம் இவ்விதமாய் சொல்கிறது. லூக்கா 6ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். அப்பொழுது அவர் தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி பார்த்து, தரித்திரராகி நீங்கள் பாக்கியவான்கள், தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுடையது. 20 30ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 21ஆம் வசனம், இப்பொழுது பசியாய் இருக்கிற நீங்கள் பாக்கியவான்கள், திருப்தி அடைவீர்கள். இப்பொழுது அழுகிற நீங்கள் பாக்கியவான்கள், இனி நகைப்பீர்கள். மனுஷகுமாரன் நிமித்தமாக ஜனங்கள் உங்களை பகைத்து, உங்களை புறம்பாக்கி, உங்களை நிந்தித்து, உங்கள் நாமத்தை கொள்ளாதது என்று தள்ளிவிடும் போது நீங்கள் பாக்கியவான்களாய் இருப்பீர்கள். அந்நாளிலே நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு கழிவுறுங்கள். பரலோகத்தில் உங்கள் பலம் மிகுதியாக இருக்கும். அவருடைய பிதாக்கள் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் அப்படியே செய்தார்கள். 24ஆம் வசனம், ஐஸ்வர்யவான்களாக உங்களுக்கு ஐயோ, உங்கள் ஆறுதலை நீங்கள் அடைந்து தீர்ந்து திருப்தி உள்ளவர்களாக இருக்கிற உங்களுக்கு ஐயோ, பசியாய் இருப்பீர்கள். இப்பொழுது நகைக்கிற உங்களுக்கு ஐயோ, இது துக்கப்பட்டு அழுவீர்கள். எல்லா மனுஷரும் உங்களை குறித்து புகழ்ச்சியாக பேசும் பொழுது உங்களுக்கு ஐயோ, அவர்கள் பிதாக்கள் கள்ள தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் அப்படியே செய்தார்கள். 27ஆம் வசனம், எனக்கு செவி கொடுக்கிற உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள், உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள், உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள், உங்களை துதிக்கிறவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள். 29ஆம் வசனம், உன்னை ஒரு கன்னத்தில் அறைகிறவனுக்கு மறு கன்னத்தில் கொடு, உன் அங்கியை எடுத்துக் கொள்வதற்கு உன் வஸ்திரத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள தடை பண்ணாதே. கடைசி வசனம் 30ஆம் வசனம், உன்னிடத்தில் கேட்கிற எவனுக்கும் கொடு, உன்னிடத்தை எடுத்துக் கொள்கிறது, அதை திரும்ப கேளாதே. So in verse number 20, 20ஆம் வசனம் விதமாய் சொல்கிறது. Scripture lets us know that Jesus is speaking to his disciples. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷரை பார்த்து சொன்ன வசனங்கள் இவைகள் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்கிறது. Those who are following him to do his work, ஆண்டவரை பின்பற்றி அவருடைய ஊழியத்தை செய்யவர்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லின வசனம் தான் இந்த வசனங்கள். he speaks of troubles that they can expect. அவருடைய வாழ்க்கையில அவர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய அவர்கள் வாழ்க்கையில வர இருக்கக்கூடிய பாடுகளை குறித்து அங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறதை பார்க்கிறோம். He speaks of poverty and hunger. அவருடைய வாழ்க்கையில தரித்திரம், வறுமை நிச்சயமாய் காணப்படும் என்பதை ஆண்டவர் அவர்களுக்கு எச்சரிப்பதை பார்க்கிறோம். He speaks of trials and enemies. அவருடைய வாழ்க்கையில காணப்படுகிற சோதனைகள், சத்துருக்கள், போராட்டங்களை குறித்து ஆண்டவர்களுக்கு உணர்த்துகிறதை பார்க்கிறோம். But in verse number 47, ஆனா 47ஆம் வசனத்துல ஆண்டவர் இதை சொல்லி படிச்ச பின்பு he says, those who hear my word என்னிடத்திலிருந்து என் வார்த்தையை கேட்டு and does them, அவைகளின்படி செய்கிறவன் யாருக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான் என்று ஒப்பிட்டார். that person will be like அந்த மனுஷன் விதமாக இருக்க போகிறான். a man who builds his house on a rock. அவன் கற்பனையின் மேல் வீட்டை கட்டினவனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான். And when those trials and troubles come, அவனுடைய வாழ்க்கையில பாடுகள், சோதனைகள் நேரிடும் பொழுது this person will not be moved. அவன் நிச்சயமாகவே அசைக்கப்படுவதில்லை, உறுதியாக நிற்பான். God tells us how. எவ்விதமாக அதிகமாக நிலை நிற்க முடியும்? That there will be trouble. நம்முடைய வாழ்க்கையில பாடுகள், சோதனைகள் வரத்தான் செய்யும். But he also speaks of how long. எவ்வளவு காலம் இந்த பாடுகள் நேரிடும் என்பதையும் ஆண்டவர் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார். That you and I as believers நாம் தேவனுடைய விசுவாசிகளாக இருக்கும் பொழுது should be steadfast. நாம் அவைகளிலே பாடுகள், உபத்திரவங்கள் அவைகளை தொடர்ந்து நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார். In these verses he describes this ministry. ஆண்டவர் ஊழியங்கள் இவ்விதமாகத்தான் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை தெளிவாக அங்கே விளக்குகிறதை பார்க்கிறோம். He lets us know how we can identify a ministry that is built on the rock. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கண்மலையின் மேல் கட்டப்பட்ட ஊழியம் எது என்பதையும் எது இல்லை என்பதையும் நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள ஆண்டவர் அந்த வகைகளை குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம். So we look at verse number 39. 39ஆம் வசனத்தை நாம் கவனிக்கும் பொழுது he says, and he spake a parable unto them. ஆண்டவர் அவளுக்கு பின்னும் ஒரு உவமை அவளுக்கு சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். Can the blind lead the blind? குருடனுக்கு குருடன் வழிகாட்ட கூடுமோ? Shall they not both fall into the ditch? இருவரும் பள்ளத்தில் விழுவார்கள் அல்லவா?
this ministry that God has called to be foundational in this world. இந்த உலகத்திலே தேவன் ஏற்படுத்திய இந்த ஊழியம் அது நிலையான அஸ்திபாரமாய் இவ்விதமாக இருக்க வேண்டும் என்று வகையிருக்கிறார். It is defined by mission. அவைகள் தேவனுடைய சித்தத்தின் தீர்மானத்தின்படி ஏற்படுத்தப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். But it is defined by vision. அவைகள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி இருக்கிற தரிசனத்தோடு கூட இருக்கிறதா இருக்க வேண்டும். Can the blind lead the blind? குருடனுக்கு வழிகாட்ட கூடுமோ? What is this vision that we're called to have? நாம் எவ்விதமான தரிசனமுடையவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் ஊழியத்தை செய்யும் பொழுது, If we're going to lead God's people. நாம் தேவனுடைய ஜனங்களை நடத்துவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Proverbs 4 verse number 26 நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம் விதமாய் சொல்கிறது. says, ponder the path of thy feet. Proverbs. It says, ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Turn not to the right hand nor to the left. Remove thy foot from evil. 26ஆம் வசனம் 27ஆம் வசனம் நீதிமொழிகள் 4:26-27 பழைய ஏற்பாட்டில் பக்கம் 266 இருக்கிறது. உன் கால்நடையை சீர்தூக்கி பார், உன் வழிகள் எல்லாம் நிலைவரப்பட்டிருப்பதாக, வலதுபுறமாவது இடதுபுறமாவது சாயாதே, உன் காலை தீமைக்கு விலக்குவாயாக. Jesus was clear about this way. ஆண்டவர் இந்த ஊழியங்களை எவ்விதமாக செய்ய வேண்டும் என்பதை தெளிவாக வரையறுப்பதை பார்க்கிறோம். He was clear about the vision that we should have. நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த ஊழியத்தை செய்யும் பொழுது எவ்விதமான தரிசனம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார். In John 14:6 யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே இவ்விதமாக ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். Jesus said unto him, ஆண்டவர் இவ்விதமாக சொன்னார், I am the way, the truth, and the life. அதற்கு இயேசு நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். Jesus made clear that he was the way. ஆண்டவர் இங்கே தெளிவுபடுத்துகிறார், அவர்தான் வழி. There are and will be many distractions. நம்முடைய வாழ்க்கையில அநேக நம்மை வழி நடத்தக்கூடிய வழி தவறவிடக்கூடிய அநேக காரியங்கள் வர நேரிடும். But there is one way. ஆனால் ஆண்டவர் தான் வழியாக இருக்கிற ஆணித்தரமாய் கூறுகிறார். There is one that we should follow. நாம் பின்பற்ற வேண்டிய வழி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே. In relationship we follow Jesus Christ. நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்த்து அவரை பின்பற்ற அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். In doctrine we follow Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கற்பித்த உபதேசங்களை மாத்திரமே பின்பற்ற அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். In vision we follow Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு காண்பித்த பாதையை தரிசனத்தை பின்பற்றி நடக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். In 1 Corinthians 11:1 Paul says, be followers of me, even as I also am of Christ. 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் பவுல் இவ்விதமாக சபையை பார்த்து சவால் விடுகிறார், நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறது போல நீங்கள் என்னை பின்பற்றுவர்களாய் இருங்கள் என்று சொல்கிறார். When those that we love and trust நாம உண்மையாக நேசித்து பின்பற்றும் பொழுது cease to follow Christ, நாம் ஆண்டவருக்கு வழிவிலகாது இருப்போம். we cease to follow them. நாம் ஆண்டவருக்கு வழிவிலகாதபடி ஆண்டவர் மாத்திரம் பின்பற்ற அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Because we are followers of Jesus Christ. இயேசுவை மாத்திரமே நம்முடைய வாழ்க்கையை பின்பற்ற நீங்கள் நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Foundational ministry is not just defined by vision. நம்முடைய அடிப்படையான உபதேசம் பார்வையினால் மாத்திரம் தரிசனத்தினால் மாத்திரம் கட்டமைக்கப்பட்டதில்லை. It is defined by standard. அவைகள் ஆண்டவர் நிர்ணயித்த ஒழுங்குகள், ஆண்டவர் நிர்ணயித்த அளவுகோலினால் அவைகள் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Jesus continued speaking to his disciples. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தொடர்ந்து இவ்விதமாக தம்முடைய சீஷர்களை வலியுறுத்துகிறார். In Luke 6:40 லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 40ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவர் இவ்விதமாக குறிப்பிடுகிறார். He says the disciple is not above his master. சீஷன் தன் குருவுக்கு மேற்பட்டவன் அல்ல. But everyone that is perfect shall be as his master. தேறினவன் எவனும் தன் குருவை போல இருப்பான். What is the standard by which we judge ministry? நாம் எந்த அளவினால் ஊழியங்களை அளவிட வேண்டும் என்று இந்த ஆண்டவர் குறிப்பிடுகிறார். We judge success in ministry the way Jesus identifies victory and success. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எவ்விதமாக ஊழியத்தின் வெற்றி சாதனை என்று நிர்ணயித்தாரோ அவைகளை கொண்டு ஒரு ஊழியத்தினுடைய வெற்றியை நாம் அளவிட வேண்டும், அவைகளை நிர்ணயிக்க வேண்டும்.
Philippians chapter 2 and verse number 5. பிலிப்பியர் எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் இவ்விதமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Encourages us. இவ்விதமாக நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறது. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவின் இந்த சிந்தையே உங்களில் இருக்க கடவுள் என்று சொல்லி பவுல் அங்கே நமக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறார். Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. But made himself of no reputation, and took on him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in the fashion of man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. ஆறிலிருந்து பிலிப்பியர் 2:8 வசனத்தை வாசிக்கிறேன். அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும் தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலானார். அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரியந்தம், அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் என்று வசனம் குறிப்பிடுகிறது. The standard of our Lord Jesus Christ. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இவ்விதமாகத்தான் இந்த பூமியில் இருந்த பொழுது அவர் ஊழியங்களை செய்தார் என்று ஆண்டவர் நமக்கு அளவீடுகளை கொடுத்திருக்கிறார். Was to humble himself to the will of the Father. பிதாவின் சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தவராய் அதை செய்ய தம்மை முற்றிலும் அர்ப்பணித்த ஒரு அளவுகோலை நாம் பார்க்கிறோம். The standard of success for our ministry. இந்த அளவுகோலின் படிப்படி நாம் நடக்கும் பொழுதுதான் அந்த ஊழியத்தினுடைய வெற்றியாக அது சாதனையாக இருக்க போகிறது. Is to follow our Lord Jesus Christ. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை மாத்திரம் அவர் ஊழியம் செய்த வண்ணமாகவே தாழ்த்தி ஊழியம் செய்ய அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். And submit ourselves to the will of the Father. பிதாவின் சித்தத்தை செய்ய நம்மை முழுமையாக அர்ப்பணித்த ஊழியமாக இருக்க வேண்டும். This foundational ministry is defined by personal effectiveness. இந்த அடிப்படையான ஊழியமானது எந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணித்து கீழ்ப்படிந்திருக்கிறோம் என்பதை சார்ந்து காணப்படுகிறது. Luke chapter number 6 and verse number 41 and 42. லூக்காவின் சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 41 42 வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது. Jesus continues to tell his disciples. ஆண்டவர் தம்முடைய சீஷரை பார்த்து இவ்வளவாக மேலும் உரைப்பதை பார்க்கிறோம். And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, and perceivest not the beam that is in thine own eye? Go ahead. Either how castest thou thy brother? Why sayest thou to thy brother, let me pull out the mote that is in thine eye, when thou thyself do not behold the beam that is in thine own eye? Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to pull out the mote from thy brother's eye. 41-42 வசனத்தை வாசிக்கிறேன். நீ உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்திரத்தை உணராமல் உன் சகோதரன் கண்ணில் இருக்கிற குறும்பை பார்க்கிறது என்ன? அல்லது நீ உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்திரத்தை உணராமல் உன் சகோதரன் நோக்கிய சகோதரனே, நான் உன் கண்ணில் இருக்கிற குறும்பை எடுத்து போடட்டும் என்று நீ சொல்லுவது எப்படி? மாயக்காரனே, முன்பு உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்திரத்தை எடுத்து போடு, பின்பு உன் சகோதரன் கண்ணில் இருக்கிற குறும்பை எடுத்து போட வகை பார்ப்பார் என்று ஆண்டவர் உணர்த்துகிறதை பார்க்கிறோம். You will be unable to give someone what you do not have. உங்களிடத்தில் இல்லாத ஒன்றை பிறருக்கு கொடுக்க உங்களால் முடியாது. Foundational ministry. நம்முடைய அடிப்படையான ஊழியமானது The kind of ministry that cannot be moved by the wind and the storm. நாம இவ்விதமாக கிறிஸ்துவை நிலைத்திருந்து செய்யக்கூடிய ஊழியமானது காற்றினாலும் அவைகள் அசைக்கப்படாத நிலையான ஊழியமாக இருக்க போகிறது. Is the ministry that comes out of a personal relationship with Jesus Christ. ஆண்டவரோடு நெருக்கமான உறவின் விளைவாக உறவினால் ஏற்படுகிற ஒன்றுதான் இந்த அடிப்படையான ஊழியமாக இருக்க வேண்டும். You cannot live on the faith of the heroes of the gospel. அங்கே சுவிசேஷ வீரர்களுடைய அடிப்படையில மாத்திரம் நீங்கள் உங்களுடைய ஊழியத்தை கட்டமைக்காமல் cannot live on the faith of this ministry. இந்த ஊழியத்தினுடைய ஸ்தாபகர் அந்த ஊழியத்தினுடைய அடிப்படையில் நீங்கள் ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு we all have to live on the personal faith that we have in our Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு நெருங்கிய உறவு அவர் மீது இருக்கக்கூடிய விசுவாசத்தின் மீது கட்டப்பட்டதாக தான் உங்களுடைய ஊழியங்கள் காணப்பட வேண்டும். Galatians 6:3 and 4 says for Galatians 6:3 for if a man think himself to be something when he is nothing, he deceives himself. But let every man prove his own work,
And then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. கலாத்தியர் 6:3 வாசிக்கிறேன். ஒருவன் தான் ஒன்றும் இல்லாதிருந்தும் தன்னை ஒரு பொருட்டென்று எண்ணினால் தன்னைத்தானே வஞ்சிக்கிறவன் ஆவான். அவன் தன் சுய கிரியை சோதித்து பார்க்க கடவன். அப்பொழுது மற்றவனை பார்க்கும் போதல்ல, தன்னையே பார்க்கும் போது மேன்மை பாராட்ட இடம் உண்டாகும். அவன் தன் பாரத்தை சுமப்பானே. மேலும் திருவசனத்தில் உபதேசிக்கப்படுகிறவன் உபதேசிக்கிறவனுக்கு சகல நன்மைகளை பகிர்ந்து கொடுக்க கடவன். மோசம் போகாதிருங்கள். தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண விட்டார். மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான். தன் மாம்சத்துக்கு என்று விதைக்கிறவன் மாம்சத்தினாலே அழிவை அறுப்பான். ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் ஆவியினாலே நித்திய ஜீவனை அறுப்பான். Foundational ministry is more than just rightly dividing God's word. இந்த அடிப்படையான தேவனுடைய ஊழியமானது வேத வசனங்களை பகுத்து அவருக்கு போதிப்பது மாத்திரம் அதோடு கூட நின்று விடாதபடிக்கு இருக்க வேண்டும். It is living and walking with our Lord Jesus Christ. ஆண்டவரோடு கூட நெருக்கமான உறவை கொண்டு ஆண்டவரோடு கூட இணைந்து நடக்கின்ற ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும். And allowing that ministry to flow out of that relationship with the Holy Spirit of God. பரிசுத்த ஆவியோடு கூட கொண்ட நெருக்கமான உறவினுடைய விளைவாக அது உங்களுடைய உள்ளங்களிலிருந்து வியாபித்து பரவி வெளிப்படக்கூடிய ஒன்றாகத்தான் இந்த ஊழியங்கள் காணப்பட வேண்டும். And then we will see that ministry bear fruit. அப்படி அமிதமாக பரிசுத்தம் நிறைந்து வெளிப்படுகிற ஒன்றாக இருந்தால் அது நிச்சயமாக கனிகளை பலனை ஆசீர்வாதமான ஒன்றாக இருக்கும். The fruit of a closer walk personally. தேவனோடு கூட நெருக்கமான உறவின் விளைவான கனி அது. And the fruit of an outpouring of the gospel of Jesus Christ throughout all of India. இந்தியா முழுவதும் தேவனோடு கூட இயேசு கிறிஸ்து கொண்ட விசுவாசம் அவருடைய உபதேசம் அவருடைய சுவிசேஷம் கட்டப்பட்ட ஒன்று இந்தியா முழுவதும் மலர்ந்திருக்கிறதா ஆசீர்வாதமான ஒன்றாக இருக்க போகிறது. Jesus continues to say in verse number 43 of Luke chapter 6. லூக்காவின் சுவிசேஷம் 6:43 இவ்விதமாக ஆண்டவர் குறிப்பிடுகிறார். For a good tree bringeth not forth corrupt fruit, neither doth a corrupt tree bring forth good fruit. நல்ல மரமானது கெட்ட கனி கூடாது, கெட்ட மரமானது நல்ல கனி கூடாது. For every tree is known by his own fruit. அந்தந்த மரம் அதன் கனியினால் அறியப்படும். For of thorns men do not gather figs, nor of bramble bush gather they grapes. முட்செடிகளில் அத்திப்பழங்களை பறிக்கிறதும் இல்லை, நெருஞ்சி செடி திராட்சை பழங்களை பறிக்கிறதும் இல்லை. We are looking for ministries that are stable. நிலையான ஒரு ஊழியமாக தேவனுடைய ஊழியம் காணப்பட வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். That cannot be moved. அது அசைக்கப்படாத நிலைத்திருக்கிற ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். And that bear the fruits of righteousness. அவைகள் நீதியின் கனிகளை விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். Psalms chapter 92 and verse number 12 through 14. சங்கீதம் 92 12-14 வசனத்தை வாசிக்கிறேன். சங்கீதம் 92 12-14 வசனம். நீதிமான் பனையை போல செழித்து லீபனோனிலே கேதுவை போல வளருவான். கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்களுடைய தேவனுடைய பிரகாரங்களில் செழித்திருப்பார்கள். கர்த்தர் உத்தமர் என்றும் என் கண்மலையாக அவரிடத்தில் அநீதி என்றும் விளங்க பண்ணும்படி. This passage speaks of the fruit bearing of the righteous. நீதிமான்களோட வாழ்க்கையில காணப்படுகிற பலன்களை குறித்து இந்த வசனங்கள் தெளிவாய் குறிப்பிடுகின்றது. Those who have been saved by God's amazing grace. தேவனுடைய விசேஷித்த மேலான கிருபையினால் ரட்சிக்கப்பட்ட நீதிமான்களோட வாழ்க்கையில இவ்விதமான காரியங்கள் காணப்படும் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. Those who live and share that faith with others. மற்றவர்களோடு கூட நம்முடைய விசுவாசத்தை பகிர்ந்து கொள்கிற வாழ்க்கை இவ்விதமான ஆசீர்வாதமான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கும் என்று வேதம் சொல்கிறது. Scripture reminds us in verse number 14 that they shall bear fruit in old age. அவர்கள் 15 வசனம் அவர்கள் முதிர் வயதிலும் கனி தந்து புஷ்டியும் பசுமையுமாய் இருப்பார்கள். This speaks of that stable foundational ministry. இந்த இவ்விதமாக காணப்படுகிறவர்கள் எவ்விதமாக ஸ்திரத்தன்மையோடு நிலைத்த ஒரு ஊழியத்தை செய்கிறவர்கள் என்கிறதை இந்த வசனம் அழுத்தமாய் பதிவு செய்கிறது. Dr. P told us how long he had been a part of this ministry and working this ministry. எவ்வளவு காலமாக அருமையான போதகரையா இந்த ஊழியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் சொல்லி நமக்கு சாட்சியாக சொன்னார்கள். Long after Dr. P is gone. ஒரு ஐயாவுடைய காலத்துக்கு பின்புமாக
the fruit of this ministry will continue to bear. ஐயா விதைத்த இந்த விதைகள் இந்த ஊழியங்களானது தொடர்ந்து கனிதந்து தேசமும் ஆசீர்வாதம் இருக்கும் என்ற எந்த சந்தேகமும் இல்லை. John 15:8 lets us know that it is God's will that we bear much fruit. யோவான் சுவிசேஷம் 15:18 வசனத்தில் விதமாய் சொல்கிறது, நாம் அதிக கனிகளை கொடுக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. We should each examine our hearts. நாம் ஒவ்வொரு நம்மையே பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும். Examine our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அலசி பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும். In effort to look for God's fruit born in us. நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் எதிர்பார்க்கிற தேவன் விளைவிக்கின்ற நீதியின் கனிகள் காணப்படுகிறதா என்று சொல்லி நாம் சோதித்து பார்க்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். He goes on to tell us in Luke chapter 6 and verse number 45, our text verse. லூக்காவின் சுவிசேஷம் 6:47 வசனத்திலே இவைகளை ஆண்டவர் வலியுறுத்தி சொல்கிறதை பார்க்கிறோம். A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. An evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For out of the abundance of the heart the mouth speaks. நல்ல மனுஷன் தன் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லதை எடுத்து காட்டுகிறான். பொல்லாத மனுஷன் தன் இருதயமாகிய பொல்லாத பொக்கிஷத்திலிருந்து பொல்லாததை எடுத்து காட்டுகிறான். இருதயத்தின் நிறைவினால் அவன் வாய் பேசும். As Jesus is teaching his disciples how to have a stable ministry built on the rock. தேவனுடைய கிறிஸ்துவின் கண்களின் மீது கட்டப்பட்ட ஊழியம் எவ்விதமாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இந்த வசனங்கள் வாயிலாக வெளிப்படுத்துகிறார். He lets them know that ministry will be defined by heart. அந்த ஊழியமானது அவருடைய இருதயத்தினால் அவைகள் அறியப்படும் என்பதை அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார். That he will honor those who love him. ஆண்டவரை உண்மையாக மெய்யாக நேசிக்கிறவர்களை ஆண்டவர் மெய்யாகவே கனப்படுத்துகிறார் என்பதை ஆண்டவருக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார். Who serve him. அவரை மெய்யாக சேவிக்கிறவர்கள் வாழ்க்கை அமிதமாக இருக்கிறது. Not because they're a pastor and that's their job. போதகர்களாக தங்களுடைய பணிகளை செய்வதனால் அமிதமான காரியம் அல்ல. But rather because it flows out of their heart. அவர்கள் இருதயத்திலிருந்து ஆண்டவரோடு கொண்ட உறவின் வெளிப்பாடாக அந்த ஊழியங்கள் இருக்க போகிறது. A heart for the love of Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசுவை மெய்யாக நேசித்த வாழ்க்கையுடைய வெளிப்பாடுதான் ஊழியம். I've only been in India for a couple days. நான் இந்திய தேசத்துல சில நாட்கள் மாத்திரம்தான் நான் இருக்க நினைத்திருக்கிறேன். But I will go ahead and tell you. நான் நிச்சயமாக கடந்து சென்று சொல்லுவேன். That I'm already ready to be back to my wife. நான் திரும்பமாக என் மனைவியிடத்துல நான் வர இருக்கிறேன் என்று அவளுக்கு தெரியப்படுத்துவேன். Not because I'm married. நான் திருமணமானதால் விதமாக என் மனைவி சொல்லவில்லை. Because I love her with my heart. அவளை மெய்யாக நான் நேசிப்பதால் நான் திரும்ப வரேன் என்று அவளிடத்தில் சொல்லுவேன். I will also tell you that I love being here. அதே போலதான் உங்களை நான் அதிகமாக நேசிக்கிறேன், இருப்பதை குறித்து சந்தோஷம் அடைகிறேன். Not because it's my job. இது என்னுடைய வேலை என்பதனால் அல்ல, but because I love the Lord with my heart. தேவனை மெய்யாகவே முழு இதயத்தோடு நான் நேசிப்பதினால் இங்கே இருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். This is how we have to look at ministry. இவ்விதமாகத்தான் நாம் ஊழியங்களை நாம் நோக்கி பார்க்க வேண்டும். Proverbs 4 verse number 23. திரும்பமாக வாசிக்கலாம். நீதிமொழிகள் 4:23 says, keep thy heart with all diligence. எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள் என்று வசனம் சொல்கிறது. For out of it are the issues of life. அதனிடத்திலிருந்து ஜீவ ஊற்று புறப்படும். Brother Kerry Jordan and myself. அருமையான கேரி ஜோர்டன் அவர்களும் அருமையான போதகர் ஆந்தனி பியர்ஸ் அவர்களும் Dr. P as well. அருமையான போதகர் பரமானந்தமணி அவர்களும் we have been in ministry work for a long time. அநேக ஆண்டுகளாக இணைந்து ஊழியங்களை செய்ய கர்த்தர் கிருபை பாராட்டியிருக்கிறார். And I will tell you that this work that God has given you இந்த கனமான ஊழியத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தந்ததனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் will be difficult. அது நிச்சயமாக கடினமான காரியங்களாக இருக்கக்கூடும். You don't have to read much of scripture to understand. கடினமான காரியங்கள் வர இருக்கிறது வேதத்தை அறிந்து பார்த்து நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. How many of God's chosen men suffered from discouragement. அநேக தேவனுடைய மனிதர்கள் சோர்வினால் அவர்கள் பாடுபட்டதை வேதத்தில் பதிவு செய்ததை பார்க்கிறோம். But it was their heart. ஆனாலும் அவருடைய இருதயம், their love for the Lord, ஆண்டவரை மெய்யாக நேசித்தவருடைய இருதயம், that motivated them and kept them going and kept them stable in the work. அவர்கள் தொடர்ந்து ஊழியங்களை செய்ய அவரை உற்சாகப்படுத்தி பலப்படுத்தி ஊழியத்தில் நிலைத்திருக்க ஆண்டவர் மீது கொண்ட அன்பு அவரை அமிதமாக உந்து தள்ளினதை பார்க்கிறோம். As we began tonight, இந்த இரவுல we read 4 verses. 4 வசனங்களை வாசித்தோம்.
From Luke chapter number 6, லூக்காவின் சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 46 through 49. 46ஆம் வசனத்திலிருந்து 49ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம். And it is here where Jesus finishes this conversation with his disciples. இங்கே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதிகாரம் முழுவதும் பேசி முடித்துவிட்டு தன் சீஷர்களோடு இந்த சம்பாஷணையை இவ்விதமாக நிறைவு செய்கிறதை பார்க்கிறோம். He's let them know that foundational ministry and stable ministry ஆண்டவர் அவர்களுக்கு நிலையான ஊழியம் என்றால் என்ன, ஸ்திரமான ஊழியம் என்றால் என்ன, அசைக்கப்படாத ஊழியம் என்றால் சொல்லி அவைகளை அழுத்தமாக தெளிவாக விளக்குகிறது இந்த பகுதியில் பார்க்கிறோம். is defined by vision. அவைகள் தரிசனம் நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும். It is defined by your standard of success. அவைகள் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற வெற்றியின் அளவுகளை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். It is defined by the personal effectiveness in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரோடு நெருக்கமான உறவின் விளைவாக அந்த ஊழியங்கள் இருக்க வேண்டும். It is defined by the fruit it bears. நம்முடைய வாழ்க்கையில கனிகளை கொடுக்கின்ற ஒன்றாக அந்த ஊழியம் காணப்பட வேண்டும். It is defined by the heart in which it accomplishes the job God has given. தேவன் நமக்கு நியமித்த பணியை செய்யக்கூடிய ஒரு மனம் கொண்ட ஒன்றாக அந்த ஊழியம் இருக்க வேண்டும். And finally, it is defined by simple submission to our Lord. ஆண்டவரை முழுமையாக கீழ்ப்படிந்து அர்ப்பணித்த ஒரு ஊழியமாக இருக்க வேண்டும். You will have a tendency to look at other ministries. உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்னோட வாழ்க்கையில பிற ஊழியங்களை பார்த்து நாம கவனத்தை திசை திருப்ப வழிவாசல் ஏற்படும். And think that you may not be as effective as someone else. மற்றவர்களை போல இந்த ஊழியம் சிறப்பாக இல்லையே வெற்றியை ஒருவேளை உங்களை நீங்கள் குறை சொல்வதாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. But this is not the truth of the Christian life and ministry. கிறிஸ்தவத்தினுடைய வாழ்க்கை ஊழியத்தினுடைய வாழ்க்கை அமிதமாக வளர்க்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்லை. The truth of a life lived for our Lord ஆண்டவருக்காக வாழ்கிற வாழ்க்கை தான் நம்ம வாழ்க்கையாக ஊழியமாக இருக்க வேண்டும். is this one simple principle. அவைகளிலே இந்த ஒரு அடிப்படையான பண்பு மாத்திரமே காணப்பட வேண்டும். Faithfulness and submission ஆண்டவரை உண்மையாக விசுவாசிக்க வேண்டும். ஆண்டவருக்கு உண்மையாக நம்மை அர்ப்பணித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். is success. அதுதான் ஊழியத்தினுடைய ஆசீர்வாதமாக வெற்றியாக இருக்கிறது. One of my favorite passages is about David's mighty men of valor. தேவனுக்காக வல்லமையாக ஊழியம் செய்த தாவீதை குறித்து இந்த வசனம் எனக்கு ரொம்ப விருப்பமான வசனங்கள் ஒன்றாக இருக்கிறது. These men did great and mighty things on behalf of David in the name of the Lord. தேவனுடைய நாமத்தினாலே தாவீதிற்காக பலத்த காரியங்களை வெற்றியான காரியங்களை செய்த யுத்த புருஷர்கள் குறித்த வசனம் அது. One fought a battle without a weapon. அங்கே ஒருவன் தாவீதுடைய பணியாளர்களிலே அவனுடைய போர் செய்த ஒருவன் அவன் ஆயுதம் இல்லாதபடிக்கு யுத்தத்தை செய்து வெற்றி பெற்றான் என்று சொல்கிறது. He took the weapon from the enemy and killed him with his own weapon. அங்கே சத்துருவிடத்திலிருந்து அவருடைய பட்டயத்தை எடுத்து அவருடைய அதே பட்டயத்தினாலே அவன் அழித்து போட்டதை குறித்ததாக வேதம் சொல்கிறது. There was a story about 3 men இன்னும் போர் செய்வதற்கு தாவீது படைகளை குறித்து வேதம் சொல்கிறது. who broke through enemy lines அவர்கள் சத்துருடைய பாளையத்துக்குள்ளாக கடந்து சென்று to bring David a drink of water. அங்கே தாவீதுடைய தாகத்தை தணிக்க அவர்கள் தண்ணீர் கொண்டு வந்ததை அந்த வீரதீர செயலை குறித்து வேதம் சொல்கிறது. There was a man who was so faithful அங்கே தாவீதுக்கு விதமான உண்மையான ஒரு வேலைக்காரன் இருந்தான். that he defended a field of beans. அங்கே தாவீதுக்கென்று காணப்பட்ட ஒரு நிலத்தை அவன் பாதுகாத்தான். Everyone else left, but he would not leave. எல்லாரும் அந்த இடத்தை விட்டு ஓடி போன பொழுது இவன் ஓடாதபடிக்கு அங்கே நிலைத்திருக்கிறவனாய் இருந்தான். He killed the enemy until he could not open his hand from the sword. அங்கே சத்துருவை முற்றிலுமாக முறியடிக்கிற வரைக்கும் அவனை பட்டயத்தால் அவன் மேற்கொண்டதை வேதம் பதிவு செய்கிறது. But the last man who is listed in this list of mighty men இவ்விதமாக தாவீதுடைய சிறந்த படைவீரர்களை குறித்து சொல்லும்போது கடைசியாக ஒருவனை குறித்து விதமாக வாசிக்கிறோம். was never recorded to have won a battle. அவன் எந்த யுத்தத்தையும் ஜெயித்ததாக வாசனம் சொல்லவில்லை. This man simply submitted அவன் தாவீதுக்கு முற்றிலுமாக கீழ்ப்படிந்தான் என்றுதான் சொல்கிறது. to what God had called him to do.
அவனை ஆண்டவர் தாவீது எதை செய்யும்படி பணித்தாரோ அதை செய்யும்படியாக தன்னை அர்ப்பணித்தவனாக இருந்தான். What he did not seem very impressive. அவன் செய்தது வேதத்தில் முக்கியமாக பதிவு செய்யப்படவில்லை. But he is listed among the mighty men of valor. ஆனாலும் தாவீதுடைய சிறந்த படைவீரர்களில் ஒருவனாக அவனுடைய பேரும் பதிவு செய்யப்பட்டதை வேதத்தில் பார்க்கிறோம். Even our Lord ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து told his father that not my will but your will be done. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவை பார்த்து சொல்கிறார், என் சித்தம் அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படி எனக்கு ஆக கடவுது என்று தம்மை அர்ப்பணித்ததை வேதத்தில் பார்க்கிறோம். I will finish with this verse. இந்த வசனத்தை சொல்லி நான் இந்த செய்தி நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். Commit it to memory. இவைகளை உங்களுடைய நினைவுக்கு நீங்கள் ஆழமாக பத்திரப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளும்படி கேட்கிறேன். And commit it to your heart. உங்களுடைய இருதயத்தில் இந்த வசனத்தை காத்துக் கொள்ளும்படி அன்பாக கேட்கிறேன். Psalms 37 verse number 5. சங்கீதம் 37 5 வசனம் விதமாய் சொல்கிறது, Commit thy way unto the Lord. உங்களுடைய வழியை ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணியுங்கள். Trust also in him. உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு. அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். And he shall bring it to pass. அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். If today we will commit ourselves to submit to the Lord. இன்றைக்கு தானே நம்மளுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணித்து அவருடைய சித்தத்தை செய்ய ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது He will bring it to pass. அவரே காரியத்தை நிச்சயமாக நமக்கு வாய்க்க பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார். Maybe God has called you just to be a mother. ஆண்டவர் உங்களை ஒருவேளை ஒரு தாயாக அப்படிப்பட்ட கனமான பொறுப்பை பொறுப்புக்கு உங்களை அழைத்திருக்கலாம் என்றால், Or a father. அல்லது ஒரு தகப்பனாக குடும்பத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய கனமான ஊழியத்தை கொடுத்திருப்பார் என்றால், To labor for your family. உங்களுடைய குடும்பத்திற்காக நீங்கள் உழைத்து பாடுபட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நினைத்திருப்பார் என்றால், Or a pastor of the gospel. அல்லது தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யக்கூடிய கனமான ஊழியத்துக்கு அழைத்திருப்பார் என்றால், God has called each and every one of us ஆண்டவர் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம் அனைவரையும் ஆண்டவர் மெய்யாகவே அழைத்தவராக இருக்கிறார். to submit our way unto him. நாம் நிச்சயமாக அப்படி அழைக்கப்பட்ட நாம் நம்முடைய வழிகளை ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும், ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார். And trust him with the results. ஆண்டவர் அமிதமாக அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நமக்கு மெய்யான பலனை தந்து ஆண்டவரை கனப்படுத்துவார் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும். Let's pray together. நாம் சேர்ந்து கண்களை மூடி இருக்கிற தலைகளை தாழ்த்தி கண்களை மூடி நம்ம அர்ப்பணித்தவர்களாக தேவ வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாக நாம் இந்த ஜெபத்தை ஏறெடுக்க போகிறோம். Now the graduation and ordination will be led by the principal of our Bible college, Mrs. Joy Joseph. Graduation certificate. This is to certify that Pastor Kilaka Naresh has successfully completed the prescribed studies for the course of Master of Divinity and has been placed in the second class by the Board of Directors and the faculty. This is to certify that Mr. Minaka Chinnarao has successfully completed the prescribed studies for the course of Certificate of Theology and has been placed in the second class.
This is to certify that Mr. Himaraka Rajesh has successfully completed the prescribed studies for the course of Certificate of Theology. This is to certify that Mr. Mahendra Kadraka has successfully completed the prescribed studies for the course of Certificate of Theology. This is to certify that Mr. Arika Bhaskara Rao has successfully completed the prescribed studies for the course of Certificate of Theology. Now, ordination இவர்களுக்கு பாஸ்டர் பட்டம் கொடுக்க போகிறோம். ஒவ்வொருவராக வந்து அவர்களுக்கு பாஸ்டராக one by one. You can come. Sir. I pray that you bind Satan and every demon from his own home, his steps, his ministry. Father, I pray that your glorious gospel would burst through him. Father, let us tell all the world what you have done for us. God, I pray, Lord, they would not hear the man, but they would hear your message. Our lips do not deserve to even utter such wonderful words. But because of thy Son, Father, I pray, Lord, that you burst through him. And out of our bellies would flow rivers of living water. Bless his ministry. Do what only you can do. Because, Father, in our own strength we are frail. God, I pray one day, as I stand before your throne, I'll see this young man once more. Father, coming unto you with great many crowns, casting them at thy feet. Father, do for us what we cannot do for ourselves. Lead us into thy paths. Make us righteous and holy for thy name's sake. For we ask this in the name of thy Son, Jesus. Amen and amen. Father God in heaven, Lord, you are holy, holy, holy. And you have called us into your presence. You have made us laborers and co-laborers with you. Lord, you have made us to sit in heavenly places in Christ Jesus. And you have called us to share your word. Lord, I pray for this young man and his family. Lord, I pray for the work that is before him. I pray, Lord God, that you would just fill him with your Holy Spirit. Give him the strength to do that which you've called him to do. Lord, help him to keep his eyes ever set on you. Lord, we love you and we trust you. In your precious Son, Jesus Christ's name. Amen. Father, we come to you once more. I'm asking you a special blessing upon this young man. Father God, step in his feet. Father, let your Spirit bring us to the next one that needs to hear the message, the good news. Father, I pray that you would help him to
to accomplish what you called him to do. Father, you do not require our strength, for our strength is frail. Father, we depend upon Thee. God, do all things, because you do all things well. Father, when it's done, let us look unto heaven, lift our eyes, saying, for all that's been accomplished, all glory be to God. For great things you have done. Do Thy work, set Thy kingdom up on this earth until Thy Son comes. In the name of He that is above all names, in the name of Christ we pray. Amen. Lord God, again, we just, Lord, are in awe of who you are and what you've done. Lord, I pray that you would help us just to, with spiritual eyes, catch a glimpse of what is going on here tonight. Lord, that we would see the truth and the power and the might of your work in your word. Lord, we oftentimes feel like that we're not successful and we're not doing a good job for you. But Father God in heaven, Lord, you are the God who does the work. Yes. Lord, without you, John 15 says, we can do nothing. So, Lord God, I just pray that you would do your work. Lord, with this young man and these other young men who have committed themselves to you. Lord, use us, but Lord, help us to see the glory in your word, the glory in your salvation, the glory in your work, which you called us to do. Lord, help us to see that not only is your name above all names, but your word is above all word, and your hope above all hope. Lord, for the difficulties ahead, we just pray that you would strengthen, give wisdom. Lord, we trust you. Lord, we commit ourselves, we submit ourselves to you. We thank you in the precious name of your Son, Jesus Christ. Amen. உம்மை ஆராதிப்பேன்
இதனையும் மன்னித்தீரே. நன்மையும் கிருபையும் தொடர செய்து என மீண்டும் நடக்க வைத்தீரே. என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன். மாமி என்று ஆண்டவர் நம்மை தள்ளிவிடாமல் அன்போடு அவர் அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். என்னையும் உங்களையும் அவரோடு சேர்த்துக் கொள்வதாக ஆண்டவர் மீண்டும் ஆதரவாக போகிறார். அதற்கான ஒரு முன்னேற்பாடாகத்தான் இந்த அருமையான ஒரு போதர்களை உருவாக்கி ஆண்டவர் ஊழியத்துக்கு இவர்கள் அழைத்திருக்கிறார். ஆகவே உலகை வாழ்த்தி இவரோடு இணைந்து ஆண்டவரே எங்களையும் அதிகமான அருமையான ஈடுகள் செய்ய எங்கள் உதவி செய்ய என்று சொல்லி நம்மை வாழ்த்தி அவர்களையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன். இந்த கடைசி கதையை நாம் சேர்ந்து நாம் பார்ப்போம். பாவி என்று என்னை தள்ளிடாமல் அன்போடு அணைத்துக் கொண்டீர். என்னையும் உடன் சேர்த்துக் கொள்ள எனக்காக மீண்டும் வருகிறீர். பாவி என்று என்னை தள்ளிடாமல் அன்போடு அணைத்துக் கொண்டீர். என்னையும் உடன் சேர்த்துக் கொள்ள எனக்காக மீண்டும் வருகிறீரே. என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன். கடைசியா பாடுவோம். என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். Hallelujah. Now, word of thanks by Mrs. Vasantha Karmanathan. நன்றியுரை பாஸ்டர். கர்த்தருடைய நாமத்தில் மகிமைப்படுவதாக. எல்லாருக்கும் தமிழ்ல நன்றி சொல்கிறேன். கொஞ்சம் வெளியானாலும் நீங்கள்லாம் இருந்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன். Praise the Lord. A very good morning to everyone. It is my honor to propose a vote of thanks on this blessed occasion of the 70th graduation of Calvary Baptist Bible College. I thank God for His grace and blessings. We are deeply grateful to Reverend Gary Nelson and Reverend Anthony Len Hughes for sharing their greetings and for bringing God's word to us through a powerful and encouraging message. May God continue to use you both mightily for His kingdom. We also thank everyone who participated in today's program. Your presence is a blessing and an encouragement. Thank you all once again and God bless you all. Amen. ஜெபம் பண்ணுவோம். Let us pray. அன்பில் இந்த ஆண்டவரை பரிசுத்த பிதாவே ஸ்தோத்திரம். இன்றைக்கு ஆண்டவரே போதகர்களாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஆண்டவரே இந்த தேவனுடைய மனிதர்களை ஆண்டவரே அவர்கள் இடங்களுக்கு அவர்கள் ஊர்களுக்கு கொண்டு சென்று இவளை வல்லமாக எடுத்து பயன்படுத்தும். Our gracious Lord, we pray for these graduated and ordained
pastors who are going back to their own places to preach the gospel and plant churches. Lord, while they are doing ministry, we pray that you may use them mightily so that they may plant many churches and glorify your name. They may bring many people for your kingdom and continue to use them for your glory. We commit each one of us into your mighty hands. We thank you for all the blessings you have done today, and we are committing giving these offerings. We pray for these offerings. We pray that you would bless these offerings and use this for your glory, for your ministry. Send us with your blessing. In Jesus' name we pray. Amen. May the grace of the Lord Jesus Christ, love of God, and sweet communion of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen. Amen. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் உடலிலே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். என் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.